Hello everyone. So in previous class we discussed about electric dipole moment, electric field strength due to dipole when point placed on axial line, equatorial line, and the relationship between axial line and equatorial line. Next we move on to next concept, expression for torque on an electric dipole placed in a uniform electric field. Before that, what is meant by torque? Torque is nothing but a rotating effect, or definition, force into perpendicular distance. What is meant by uniform electric field? The electric field at every point is same. Electric field at every point is same. Is known as uniform electric field, which is represented by equidistant parallel lines. Uniform electric field is represented by equidistant parallel lines. Let us consider one dipole AB which is placed in a uniform electric field which makes an angle theta. Then the charge which consists of two charges, positive charge and negative charge, equal and opposite charge. So due to this electric field, plus Q experiences force, plus Q experiences force. So by the definition of electric field strength, E is equal to force per unit charge. E is equal to force per unit charge, or E is equal to F by Q. Then F is equal to E into Q. So as it is, minus Q consider madadadre, F is equal to minus E into Q. So the charge plus Q experiences force QE in the direction of electric field, which is in the direction of electric field. Why? Because a positive charge placed in a electric field which is move in the direction of electric field. As it is, negative charge placed in the electric field, then which is move opposite to the direction of electric field, as we know in previous class. So equal and opposite forces cancel with each other, then net force is equal to 0. Now the force on plus Q charge and minus Q charge resulting in a torque of the dipole, which means that ಈಗ ನೋಡಿ ಎರಡು ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, which is acting in different line of action and opposite in direction. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ನ ತಿರುಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅದೇ ಥರ ನೀವು ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತಾ, ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ತಿರುಗುತ್ತಾ? ನೋ. ಸೊ ನೀವು ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೊಟೇಟಿಂಗ್. ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಎರಡು ಆಪೋಸಿಟ್ ಫೋರ್ಸಸ್ಸು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೊಟೇಟಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದ ಡೈಪೋಲ್. Thus the torque tends to align in the direction of electric field. ಅಂದರೆ ಡೈಪೋಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಏನಿದೆ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅಲೈನ್ ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಟ್ರೈಸ್ ಟು ಅಲೈನ್. ಅಂದರೆ ಈ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್. ಈಗ ಡೈಪೋಲ್ ಹೆಂಗೆ ಅಲೈನ್ ಆಗಬೇಕು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟು ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನು ಸೇಮ್ ಆಗಬೇಕು. ಆ ಥರ ಅಲೈನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದೆನ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಶೋಸ್ ಎ ಬಿ ಈಸ್ ಅ ಡೈಪೋಲ್ which is separated by distance 2d, dipole length. P is dipole moment from negative to positive. The dipole moment which makes an angle theta with electric field. Then due to positive charge, QE is the force. Due to negative charge, minus QE is the force. Now we draw a right angles. We draw a perpendiculars or normal from the forces. ಅಂದರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸಿಂದ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡ್ರಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವೈ ವಿ ನೀಡ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್? Due to the definition of torque, force into perpendicular distance, we need a perpendicular distance. So that's why we draw a right angles. So tau is equal to one of the force into perpendicular distance.
then tau is equal to one of the force can be taken as QE, magnitude of one of the force ಅಂತಲೂ ತಗೋಬೋದು QE, ಇವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ, into perpendicular distance can be taken as BC. BC is the perpendicular distance. Then from the triangle ABC, sin theta is equal to, sin theta ಅಂತಂದ್ರೆ opposite by hypotenuse. Opposite can be taken as BC, hypotenuse can be taken as AB. Then sin theta is equal to BC by AB. Now we need BC value, so that's why BC is equal to AB sin theta. BC is equal to AB sin theta. AB can be taken as the length 2D. So that's why BC is equal to 2D sin theta. Then that is equal to QE into BC can be taken as 2D sin theta. Then we know by the definition of dipole moment, Q into 2D, Q into 2D can be taken as P. So that's why tau is equal to PE sin theta. Tau is equal to PE sin theta. So which is written in the vector form. ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ. ವೆಕ್ಟಾರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಟೂ ವೆಕ್ಟಾರ್ಸ್, product of magnitude of two vectors and sine of the angle between them. So that's why tau vector can be written as P vector cross E vector. P vector cross E vector. ಇದನ್ನೇ ನಾವೇನಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ? PE sin theta ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. This torque on dipole always tend to align the dipole in the direction of electric field and is normal to the plane containing E and P, which means that ಈಗ ಒಂದು ಇದು ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಟಾರ್ಕ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ, ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ಲೇನಿಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೇನಾಗಿದೆ P ಮತ್ತು E ಇದೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಟಾರ್ಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್, ಈ ಪ್ಲೇನಿಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್, ವೆನ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 90 ಡಿಗ್ರಿ. When theta is equal to 90 degree, which means that the dipole which will be aligned perpendicularly to the electric field, then torque is maximum. Why? Because from the equation tau is equal to PE sin theta, theta can be replaced by 90 degree, sin 91, then tau is equal to PE. It is a maximum value. Next one, ನಿಮಗೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಏನಾಗಿದೆ? ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿದೆ. ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಾಗಿದೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು, ವೆನ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 30 ಡಿಗ್ರಿ ಆರ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 150 ಡಿಗ್ರಿ, ಟೋ ಈಸ್ ಹಾಫ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು? PE, ಹಾಫ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. How it will be of the maximum value? Sin 30 1/2, then 1/2 PE ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಬರಿಬೋದು? ಟಾರ್ಕ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಏನಿದೆ PE, ಇಲ್ಲಿ 1/2 PE ಇದೆ. PE ಅಂದರೆ ಟಾರ್ಕ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂತ ಬರಿಬೋದಾ? ಸೊ 1/2 ಟಾರ್ಕ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ವೆನ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಆರ್ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್, tau is minimum. Why? Because theta is 0 degree, sin 0 into anything is 0. Tau is minimum. So ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, when dipole is placed in a uniform electric field, when it is maximum and when it is minimum. Maximum ಯಾವಾಗ? at theta is equal to 90 degree. Minimum ಯಾವಾಗ? at theta is equal to 0 or 180 degree. ಆಗಿದೆನಾ? ಸೊ 0 ಆರ್ 180 ಡಿಗ್ರಿ, ಇದು ನಿಮಗೆ 180 ಡಿಗ್ರಿ, -q2 +q ಇರುತ್ತೆ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟು, ಆ್ಯಂಡ್ E ಅದಕ್ಕೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಟಾರ್ಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಡೈಪೋಲ್ ವೆನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದಾದಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನಿರ್ಬೋದು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೆಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ದ ಡೈಪೋಲ್?
0. What is the net force on the dipole? 0. Torque will be present or not present? ಅದು ತಾನೆ ನಾನ್ ಝೀರೋ ತಾನೆ, ಟಾರ್ಕ್ ರೊಟೇಟಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟಾರ್ಕ್, ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ, ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ 0 ಡಿಗ್ರಿ, ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಆರ್ 150 ಡಿಗ್ರಿ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ನ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನಾವು ವಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಎ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎ ಡೈಪೋಲ್ ಇನ್ ಟು ದ ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವ ಥರ ಫೋರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟಾರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು in case of non-uniform electric field, the magnitude of force on plus q and minus q is different. ಅಂದರೆ ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಮತ್ತು ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಆಗೋದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಚೇಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಇ. ಆಸ್ ಇ ಚೇಂಜಸ್, ಫೋರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಚೇಂಜಸ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಮತ್ತು ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಆಗೋದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೆನ್ಸ್ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಝೀರೋ ಆರ್ ನಾಟ್? ನೋ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಝೀರೋ. ನಾನ್ ಝೀರೋ ಆದಾಗ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸು ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಡೈಪೋಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೂವ್ ಲೀನಿಯರ್ಲಿ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಮ ಎರಡು ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ನ ಇಬ್ಬರು ಪರ್ಸನ್ನು ಪುಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ, ಓಕೆನಾ, ಇಬ್ಬರು ಪರ್ಸನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಪುಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ದೆನ್ ಸೊ ಪುಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಬ್ರದ್ದು ಫೋರ್ಸು ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಇಬ್ಬರು ಪರ್ಸನ್ದು ಫೋರ್ಸು ಏನಾಗಿದೆ, ಸೇಮ್ ಇದೆ. ನೀವು ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ? ಯಾವ ಕಡೆನೂ ಹೋಗೋದಿಲ್ವಲ್ಲ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಲೀನಿಯರ್ ಮೋಷನ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ನಿಮಗೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಲೀನಿಯರ್ ಮೋಷನ್, ಓನ್ಲಿ ಟಾರ್ಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್. ನಾವು ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಬ್ಬರು ಪರ್ಸನ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ ಇಬ್ಬರು ಪರ್ಸನ್ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿ ಎಳಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಪುಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನೀವು ಯಾವ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತೀರಾ? ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ಹೌದು ತಾನೆ? ಸೊ ಈಗ ಏನಾಯಿತು, ಬಾಡಿ ಲೀನಿಯರ್ ಆಗಿ ಮೋಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ಥರ ಟಾರ್ಕ್ನಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಆ ಡೈಪೋಲ್ಗೆ ಎರಡು ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ಆ ಎರಡು ಚಾರ್ಜಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಆ ಕಡೆಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೀನಿಯರ್ ಮೋಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಟೂ ಫೋರ್ಸಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್, ಟಾರ್ಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಟಾರ್ಕು ಇರುತ್ತೆ, ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸು ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಝೀರೋ, ಟಾರ್ಕ್ ನಾನ್ ಝೀರೋ. ಓಕೆನಾ? ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಟಾರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ? ಎರಡೂ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಟಾರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯೂನಿಫಾರ್ಮು ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ? ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ? ಯೂನಿಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತೀಯನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟು, ದಿಸ್ ಟಾರ್ಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೆನ್ ಟು ಅಲೈನ್ ದ ಡೈಪೋಲ್ ವಿತ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಟಾರ್ಕ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, which is tries to align the dipole in the direction of electric field. When P is aligned with E, torque is 0. ಈಗ ಆ ಡೈಪೋಲು ಸಮ್ ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಈಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅಲೈನ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಯಾವುದೇ ರೊಟೇಟಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇರೋಲ್ಲ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಟ್ ಫೋರ್ಸ್, ಟೂ ಚಾರ್ಜಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ರೊಟೇಟಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಈಗ ರೊಟೇಟಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಟಾರ್ಕ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 0. In that case, net force will be non-zero. Zero ಆಗಿರುತ್ತಾ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸು? ನೋ, ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ non-zero. ಝೀರೋ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇನ್ ಜನರಲ್ ಕೇಸ್ is involved. So let us consider the simpler situations when P is parallel to E or anti-parallel to E. Either the net torque is 0. ನೆಟ್ ಟಾರ್ಕ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಡೈಪೋಲ್.
ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಇ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿಲಿ ಸೀನ್ ದಟ್ when P is parallel to E, the dipole has a net force in the direction of increasing electric field. ಸೊ ಯಾವ ಥರ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ನೋಡಿ. ನಾವು ವೆನ್ E and P are parallel to each other. Now this is non-uniform electric field. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸು ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ವೀಕರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ಈಗ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಎಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡು? ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾವು ವಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಎ ಡೈಪೋಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೈಪೋಲ್ minus q and plus q which is placed the dipole moment parallel to the electric field. ನೋಡಿ ಎರಡರದ್ದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡು ಮತ್ತು ಪಿದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏನಾಗಿದೆ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜು ವೀಕರ್, ರೈಟ್? ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ವೀಕರ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿದೆ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿದೆ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜು ವೀಕರ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿದೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜು ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿದೆ. ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ವೀಕರ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ the force acting on plus q is greater than minus q. So F plus q is greater than minus q. ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ? ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂಗಿನ್ನೂ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂಗಿನ್ನೂ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ದೆನ್ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವ ಕಡೆಗಿರುತ್ತೆ? ಈಗ ಇದ್ರ ಫೋರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪುಲ್ ಯಾವ ಕಡೆಗಿರುತ್ತೆ? ಇದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ತಾನೆ? ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಅದು ತಾನೆ? ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ಕಡೆಗೆ ತಾನೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಇರೋದು. ಸೊ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಥರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಿಚುವೇಶನಲ್ಲಿ ವೆನ್ ಇ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿ ಆರ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್, ಇ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿ ಆರ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡು ಮತ್ತು ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡು, ಇದು ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನು, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇವೆರಡು ಏನಾಗಿದೆ? ಆ್ಯಂಟಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದು ಸೇಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ವೀಕರ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಯಾವ ಥರ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ? ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಲೈನ್ ಮಧ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ದೆನ್ ದ ಡೈಪೋಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ಎ non-uniform electric field. This is the dipole, plus q and minus q. Then due to this negative charge, ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ಅಂದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಸೈಡು, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದಿರುತ್ತೆ? ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? ರಿಪಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, ಈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಿಂದ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? ರಿಪಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಸೈಡು. ಸೊ ದೆನ್ ಈಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಯಾವುದಿದೆ? ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ. ವೀಕ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಯಾವುದಿದೆ? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ. ದೆನ್ ಎಫ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಎಫ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ. ದೆನ್ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವ ಕಡೆಗಿರುತ್ತೆ? ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವ ಕಡೆಗಿರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? ಈಗ ಇದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗರಾ? ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಫೋರ್ಸು? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್. ಅಂದರೆ in the direction opposite to the electric field, in the direction opposite to the electric field. So that's why the net force is in the direction opposite to the direction of electric field. Also we can consider decreasing electric field antanu consider madkobodu, in the direction of decreasing electric field. So then
ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್, ನೀವು ಆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೇಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ನಿಮಗೆ ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏನು, ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವ ಕಡೆಗಿರುತ್ತೆ, ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸಿದಾರಲ್ಲ ಅದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವ ಕಡೆಗಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅದೇ ಥರ ವೆನ್ ಪಿ ಈಸ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಇ, ದ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಡೈಪೋಲ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. Now, in general, the force depends on orientation of P with respect to E. ಅದು ತಾನೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಮೇಲೇ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವುದು ಫೋರ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಅಪ್ ಟು ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಚಾರ್ಜನ್ನ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಂದರೆ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಂದರೆ ಸ್ಟಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಡಿ, ತುಂಬ ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ನೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಚಾರ್ಜ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಮ್ಯಾಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಲೆವೆಲ್, ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಲಾರ್ಜರ್ ಬಾಡೀಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ, ಈಗ ನಾವೇನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್. ಅಂದರೆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆನ್ ದ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್. ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ charge distribution, a system of closely spaced charges is said to be form continuous charge distribution. ಸಿಂಪಲ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಎರಡು ಚಾರ್ಜ್ನ ನೀವು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಓಕೆನಾ, ಇದು ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಇದು ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 1,00,000 ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಒಂದು ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ, ದೂರದಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಆಗಿ ಚಾರ್ಜು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ as it is, ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, a system of closely spaced charges is said to form continuous charge distribution. ಸೊ ಈ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ನ 3 ಟೈಪಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಲೀನಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆನ್ ಲೈನ್, ಅಂದರೆ ಒಂದು ವಯರಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಯಾವ ಥರ, ಆನ್ ಎ ಸರ್ಫೇಸ್ ಒಂದು ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಯಾವ ಥರ, ಎಂಟೈರ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಒಂದು ಕ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಯಾವ ಥರ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ 3 ಚಾರ್ಜ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಯಾವುದ್ಯಾವುದು, ಲೀನಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್, ಸರ್ಫೇಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್, ನಾವು ನೋಡಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಚಾರ್ಜ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಡಿ ದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಲೀನಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಯು ನೀಡ್ ಒನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಲೀನಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ಲೀನಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಲೀನಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ. ಯಾಕಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆರಿವೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಸಿಂಬಾಲ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಲೀನಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ. ಏನು ಲೀನಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತಂದರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಲೆಂತ್. ಚಾರ್ಜ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಲೆಂತ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಲೀನಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ಅಂದರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆನ್ ಅ ವಯರ್, ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ವಯರ್, 1 ಮೀಟರ್ ವಯರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜು ನಿಮಗೆ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ಆಗಿದೆ, ದಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಲೀನಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ಅಂದರೆ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜು ಏನಾಗಿದೆ, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ.
So charge per unit length is known as linear charge density. Next, if a charge q is uniformly distributed along the line of length L, then the linear charge density lambda is given by. ಸೊ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ವಯರ್ ಇದೆ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ವಯರಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದೆನ್ ಲೀನಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಬೈ ಎಲ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಬೈ ದ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಲೆಂತ್. ಸೊ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ಕ್ಯೂ ಬೈ ಎಲ್. Then what is the SI unit? SI unit of linear charge density is coulomb per meter. Why? Because by the definition of linear charge density, charge per length, unit length, charge coulomb per meter length. Okay now? Next, using the linear charge density concept, we can find out a force due to linear charge distribution. Let us consider a wire of small element dl. Charge on that element can be taken as dq is equal to lambda into dl. Why? Because lambda is equal to charge per unit length, means the linear charge density is equal to charge per unit length. Then dq can be taken as small charge present in small element. ಸ್ಮಾಲ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಡಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಡಿ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಂಟು ಡಿ ಎಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 1. ಸೊ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಶೋಸ್ ಒಂದು ವಯರ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಚಾರ್ಜಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಲಿ. ದೆನ್ ಡಿ ಎಲ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಡಿ ಕ್ಯೂ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ಡಿ ಎಲ್. ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ಕ್ಯೂ ನಾಟ್? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್. ಸೊ ದೆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯೂ ನಾಟ್ placed at a point P at a distance r from the small element is given by df vector is equal to small element ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ force also small, so that's why df vector is equal to 1 by 4 pi epsilon naught dq q naught by r square into r cap. Why? Because the formula for electrostatic force, Coulomb's law force formula ಇದೆಯಲ್ಲ, 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 by r square. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಚಾರ್ಜ್ ಯಾವುದು? ಡಿ ಕ್ಯೂ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಡಿ ಎಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ? ಡಿ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯೂ ನಾಟ್. ಸೊ ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಇರೋ ಫೋರ್ಸ್ನ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ 1 by 4 pi epsilon naught ಡಿ ಕ್ಯೂ ಕ್ಯೂ ನಾಟ್ ಬೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಆರ್ ಕ್ಯಾಪ್. ದೆನ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯೂ ನಾಟ್, ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ಹೋಲ್ ವಯರ್. ಈಗ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಸ್ಮಾಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಟೋಟಲ್ ವಯರಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ಸೊ ಆ ಚಾರ್ಜಿಂದ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ಯೂ ನಾಟ್ ಮೇಲೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಈ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಇಂಟೆಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಇಂಟೆಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿ ಎಫ್ ವೆಕ್ಟಾರ್. ಈ ಸ್ಮಾಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೋಲ್ ವಯರ್ನ ಕಟ್ ಇಂಟು ಸ್ಮಾಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸು, ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಆ ಸ್ಮಾಲ್ ಫೋರ್ಸ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಎಫ್ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಡಿ ಎಫ್ ವೆಕ್ಟಾರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಡಿ ಎಫ್ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಅಂದರೆ 1 by 4 pi epsilon naught ಕ್ಯೂ ಡಿ ಕ್ಯೂ ಕ್ಯೂ ನಾಟ್ ಬೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಆರ್ ಕ್ಯಾಪ್. ನಾವು ಯೂಸಿಂಗ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ 1 ಎಫ್ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಈಗ ಡಿ ಕ್ಯೂ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ತಗೋಬೇಕು? ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಡಿ ಎಲ್. ದೆನ್ ಕ್ಯೂ ನಾಟ್ ಬೈ 4 pi epsilon naught ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, integration lambda dl by r square into r cap. So this is the equation for force due to linear charge distribution. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ಲಾಂಗ್ ವಯರ್ ಅಥವಾ ರಿಂಗ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಯಾವುದು? ಲೀನಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಗೆ ರಿಂಗ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾನ ನೀವೇನು ಅಂತ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಏನು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಅಂದ್ರೇನು? ಲೀನಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಚಾರ್ಜ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಲೆಂತ್. ಈಗ ರಿಂಗ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಲೆಂತ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸರ್ಕಲ್ ಎಷ್ಟು? 2 pi r. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಕ್ಯೂ ಇದೆ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಯೂ ಬೈ 2 pi r. ಅಂದರೆ ನೀವು ಒಂದು ವೇಳೆ ರಿಂಗಿಂದ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅವಾಗ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂ ಬೈ 2 pi r ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ಅಂದರೆ we have to find out surface charge distribution, force due to surface charge distribution. We need concept that is surface charge density, that is represented by sigma. Linear charge density represented by lambda,
surface charge density represented by sigma. So what is meant by surface charge density? Charge per unit area, charge per unit area or charge per unit surface anta consider ಮಾಡ್ತೀವಿ. So charge per unit surface. So according to this definition, if a charge Q is uniformly distributed on a surface of area S, then surface charge density sigma is given by sigma is equal to Q by S. By the definition, charge per unit area can be taken as S, A, whatever it may be. Then sigma is equal to Q by S. Then the SI unit of the sigma means surface charge density is coulomb per meter square. Why? Because charge coulomb, area length into length, meter square. So that's why SI unit of sigma is coulomb per meter square. Surface charge density concept, we can find out force due to surface charge distribution. Now let us consider a plane sheet which let us consider a small element of surface ds on the plane sheet. Charge on the element of surface ds is given by dq is equal to sigma into ds. Why? Because surface charge density, according to surface charge density, sigma is equal to dq by ds. Surface charge density sigma is equal to dq by ds, then dq is equal to sigma into ds. Then this is the diagram. On plane sheet we consider small element ds. This exerts some force on q naught, which consists of charge dq. Then the force due to this small element can be taken as df vector is equal to 1 by 4 pi epsilon naught dq q naught by r square into r cap. Then the total force on charge q naught due to charge on the whole sheet is given by, ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಈಗ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಓವರ್ ಆಲ್ ಏರಿಯಾ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಎಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿ ಎಫ್ ವೆಕ್ಟರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ 1 by 4 pi epsilon naught dq q naught by r square into r cap. Then using equation 1 we have f vector is equal to q naught by 4 pi epsilon naught integration ds sigma ds by r square. ಅಂದರೆ ಡಿ ಕ್ಯೂ ಬದಲು ಏನು ತಗೋಬೇಕೀಗ? ಸಿಗ್ಮಾ ಡಿ ಎಸ್. ದೆನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದರೆ, ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ಪ್ಲೇನ್ ಶೀಟ್ ಅಥವಾ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಶೆಲ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದರೆ, ಫಾರ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಶೆಲ್ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ಲೇನ್ ಶೀಟಿಗಾದರೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕೋಬೋದು, ಸಿಗ್ಮಾ ಡಿ ಎಸ್ ಬೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಅಂದರೆ ಎಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯೂ ನಾಟ್ ಬೈ 4 pi epsilon naught ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಡಿ ಎಸ್ ಬೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಆರ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ತಗೋಬೋದು. ಬಟ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಶೆಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಈ ಸಿಗ್ಮಾ ಡಿ ಎಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ತಗೋಬೇಕು? ಕ್ಯೂ ಬೈ 4 pi ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಯಾಕೆ 4 pi ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್? ಚಾರ್ಜ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಏರಿಯಾನ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಶೆಲ್ ಈಸ್ 4 pi ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ದೆನ್ next we move on to third concept, volume charge density, rho. First one is linear charge density sigma, lambda, surface charge density sigma, and volume charge density rho. First one is linear charge density lambda, surface charge density sigma, volume charge density rho. Then what is meant by volume charge density? Charge volume, charge per unit volume. Then if a charge is uniform, then the volume charge density sigma is given by sigma is equal to q by v by the definition, charge per unit volume. Then SI unit is coulomb per meter cube, charge coulomb, volume length into breadth into height meter cube. Then due to using this concept we can find out force due to volume charge distribution. Let us consider a small element of volume dv on the cube. Charge on the element of volume can be given by dq is equal to rho into dv. Why rho into dv? Rho is equal to dq by dv, ಅಂದರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಲ್ಲ. So that's why dq is equal to rho into dv. So this is the diagram.
Then electrostatic force on Q naught placed at a point P at a distance r from the shell from the small element is given by dF vector is equal to 1 by 4 pi epsilon naught dq q naught by r square into r cap. It is ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಮಾಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಚಾರ್ಜು ಡಿ ಕ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯೂ ನಾಟ್ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಇರೋ ಫೋರ್ಸು ಡಿ ಎಫ್ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 by 4 pi epsilon naught ಡಿ ಕ್ಯೂ ನಾಟ್ ಬೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಆರ್ ಕ್ಯಾಪ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಎಫ್ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಡಿ ಎಫ್ ವೆಕ್ಟಾರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ 1 by 4 pi epsilon naught ಡಿ ಕ್ಯೂ ನಾಟ್ ಬೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಆರ್ ಕ್ಯಾಪ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ 1 ಗಿವನ್ ಬೈ ಎಫ್ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯೂ ನಾಟ್ ಬೈ 4 pi epsilon naught ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಡಿ ಕ್ಯೂ ಬದಲು ಏನು ತೊಗೋಬೇಕೀಗ ರೋ ಡಿ ವಿ ಬೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಆರ್ ಕ್ಯಾಪ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಳೋದಾದರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಬ್ರಿಕ್ ಈ ಥರದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ನೀವು ಬ್ರಿಕ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಓಕೆ ಕ್ಯೂಬ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದೇ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಾಗ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಕ್ಯೂ ಬೈ 4/3 pi r ಕ್ಯೂಬ್ ತೊಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. 4/3 pi r ಕ್ಯೂಬ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಪಿಯರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ continuous charge distribution. Thank you.